So good afternoon, all of you. Good afternoon, sir. Very good afternoon. So let me start. Last time we discussed the partial derivative, starting with partial derivative, some term in partial derivative. Okay, what is actually deva or dou u by dou x, dou u by dou y, u with respect to x and u with respect to y. Note this thing. We note the notation like this: dou u by dou x and dou u by dou y. So what is the simple notation of this? Dou u by dou x is nothing but just simple ux, and dou u by dou y is nothing but just simple uy. Okay, these are the notation of this dou u by dou x. Now we see some higher. So all about this is nothing but what is the order? हे किती वेळा आला रे? आपण पाहिलं असेल 12 पर्यंत. We see that result dy by dx, then d2y by dx square, then dqy by dx cube, so on in general, d raised to ny upon dx raised to n. This type of result. So what is this? हा किती वेळा डेरिव्हेटिव्ह काढला? एकदाच. This is called as first order. हा किती वेळा काढला डेरिव्हेटिव्ह? दोनदा. म्हणजे what is this called as? Second order. Second order. What is this called as? Third order. Third order. And what is in general this is called as? Nth order. In general this is called as nth order. In general this is called as nth order. Means this nothing but this is the first order, and from this first order whatever the term is nothing but what? Is nothing but what? Higher order. Higher order. Now we see the concept of the next concept. We see the concept that is the higher order partial derivative. Higher order partial derivative. Okay. So for that we will let consider that let u is equal to f of xy be a function of two independent variable, x and y. Two independent variable x and y. So then first order partial derivative. What is the first order partial derivative? Then what is the first order partial derivative? Yes. What is the first order partial derivative? Yes. What is the first order partial derivative? Yes. Dou y by x. Dou u by dou x and dou u by Dou y. dou y. Dou u by dou x, dou u by dou y. Okay. Now, what about the second order partial derivative? Suppose dou u by dou x. So again differentiate. When you differentiate dou u by dou x with respect to suppose x, dou by dou x of this function. So what do you get this? Dou to u uy dou x2. Dou to u by dou x square. Am I right? And this is a simple notation of u x x. It's a meaning का होता है u x x differentiate with respect to x twice times. Clear? Hello, clear everyone? Yes, sir. Okay. Now we find dou by dou x of, suppose this is nothing but dou u by dou x. So we are differentiate with respect to y, suppose. First of all, we differentiate with respect to y. So what derivative we got? Okay. For that mixed partial derivative, okay, we consider the next time. Okay, no problem. First of all, we see that just a simple higher order derivative of this. So dou u by dou y, we differentiate with respect to y. So what do you get the derivative?
dou to to u by dou y y square. square. That is the what? That is what? U by Y. So this is nothing but what? Higher order derivative. Higher order. पण higher order म्हणजे किती? Higher order म्हणजे किती? दोन वेळा डेरिव्हेटिव्ह झाला ना? Okay, clear? Hello. Clear Yes. this concept? Yes, Now sir. Yes, sir. Now we see Yes, sir. mixed partial derivative. Mixed partial derivative. Okay, what is mixed partial derivative? Suppose dou u by dou x. त्याला डिफरन्शिएट मी करतोय डो बाय डो वाय नी. डो बाय डो वाय नी. So what do you get the derivative? Dou 2u by dou y dou x, and this is nothing but uyx. uyx. याचा अर्थ काय होतोय? तुम्ही आउटर टू इनर जायचं. आउटर टू इनर. आउटर काय x आहे, इनर काय y. म्हणजे आता डेरिव्हेटिव्ह कशाचा घ्यायचा आहे? First we derivative with respect to x, and then we take derivative with respect to y. Similarly, suppose dou by dou x, dou u by dou y. So what do you take? Dou 2u by Dou to u by dou x dou y. dou y. So you got that That is u. u x y. Y. First of all, we find the derivative of y, and then we find the derivative of x. Okay, it is not always uxy is equal to uyx. प्रत्येक वेळेस हे स्टेटमेंट ट्रू होईल याची गॅरंटी नाही. डिपेंड अपॉन द फंक्शन. डिपेंड अपॉन द इकडे ना गोष्ट सर. डिपेंड अपॉन द फंक्शन. Depend upon the function. Depend upon the function. Clear everyone? Yes, sir. Clear everyone? Any problem? So write down. Okay. So this is nothing but a higher order partial derivative and mixed partial derivative. Clear everyone? Notation का आलं पहा. uyx कसा कॅल्क्युलेट करायचा? uyx कसा कॅल्क्युलेट करणार? आधी आउटर टू इनर जाणार. आउटर काय x, इनर काय y. पहिल्यांदा कॅल्क्युलेट करणार डो u बाय डो x. जो काय रिझल्ट येणार आहे त्याला परत काय करा, अगेन डिफरन्शिएट विथ रिस्पेक्ट टू व्हॉट, आउटर इनर y. तो रिझल्ट. ओके, हा क्वेश्चन मार्क जो येणार आहे तो रिझल्टला विथ रिस्पेक्ट टू y करा. दॅट्स वाय हियर वी फाइंड दॅट uyx.
Clear everyone? Yes, sir. Please reply me fastly. Yes, sir. Okay, very good, very good. Yes, sir. Okay, okay. Any problem? Please tell me. Now we see. Now we see the next part. झालं का त्याच्या आधी सगळं लिहून झालं का रे? कोणाचं राहिलं होतं का? यस, कोणाचं राहिलं होतं का लिहायचं? Okay, we go to the next page. Okay. Illustration on partial derivative. Illustration on partial derivative are classified into following type. Into following types. Okay, there are the three, actually there are the 5 types. In that we will see the first 3 types here, and then second, lastly we have see the second 2 types. Means this is a 4.1 concept. 4.1 concept हा जो काय 4.1 concept तो सगळा त्या टॉपिक मध्ये येणार आहे. म्हणजे पहिलं example on direct differentiation. Example on direct differentiation. Second, example on composite function. Third, example on variable to be treated as a constant. Variable to be treated as constant. Example on variable to be treated as a constant. Example on variable to be treated as a constant. Example on composite function म्हणजे कसं, मला पंढरपूरहून सोलापूरला यायचंय. किती पाथ आहेत पंढरपूर सोलापूर येण्यासाठी? 2च पाथ सांगा बरं का. मला माहिती आहे खूप पाथ आहेत. कोणाला असं वाटलं इथून पुण्याला जायचं, पुण्यावरून इंदापूरवरून सोलापूर, कोणाला असं वाटलं नाही मला इथून सातारा जायचं, साताऱ्यावरून परत तिकडे कुठेतरी कोकणात मार्ग जाऊन परत खालून कुठेतरी खाली पश्चिम कर्नाटकमध्ये घुसताल, परत कर्नाटकवरून विजापूरवरून बँगलोर, विजापूरवरून परत सोलापूर. तसं नको, जस्ट स्ट्रेट फॉरवर्ड 2 मार्ग. कसे 2 मार्ग आहेत कॉम्पोजिट फंक्शन मध्ये? थोडस आपण इथून काम करू. इथून शेटफळ, इथून पहिला मार्ग काढला A टू शेटफळ B, आणि शेटफळ टू डायरेक्ट सोलापूर, शेटफळ टू डायरेक्ट सोलापूर हायवे मार्ग, नॅशनल हायवे NH6, म्हणजे आता तो झाला NH65. ओके, आणि इथून पंढरपूरवरून मोहोळ मार्ग आहे ना, पंढरपूरवरून मोहोळ मार्गे सोलापूर, बरोबर आहे का? असे 2 मार्ग आहेत. म्हणजे पहिला मार्ग असा आहे, हा पंढरपूर आहे. पहिला मार्ग असा आहे, दिस इज अ सोलापूर. दुसरा मार्ग असा आहे, हा मोहोळ आहे, हे शेटफळ आहे, बरोबर आहे ना? व्हॉट इज द कॉम्पोजिट फंक्शन? Composite function is nothing but we go to the Solapur from this पंढरपूर. सोलापूरला जाण्यासाठी सोलापूरला जायचं असेल तर पंढरपूर आपले 2 मार्ग आहेत. पहिला मार्ग कुठला आहे की पंढरपूरवरून शेटफळ, शेटफळवरून सोलापूर. दुसरा मार्ग कुठला आहे? पंढरपूरवरून मोहोळ आणि सोलापूर. सेम मला दुसरं असं फंक्शन, याला थोडंसं व्यवस्थित लिहितो मी परत एकदा, थोडंसं व्यवस्थित लिहितो ग्राफिकली. पहा बरं का, मी ग्राफिकली थोडं समजून सांगतो. पहा, इथे पंढरपूर आहे मेन जंक्शन. पंढरपूरवरून परत 2 मार्ग जातात. पहा, पहिलं कुठलं आहे? सोलापूर मोहोळ, बरोबर आहे. आणि सोलापूर मोहोळवरून शेटफळ मोहोळवरून परत काय, परत फायनल जंक्शन जातं ते काय, सोलापूरला. आलं लक्षात? दॅट इज अ कॉम्पोजिट फंक्शन. म्हणजे मला पंढरपूर टू सोलापूर जायचं असेल तर पहिलं काय जाणार? पंढरपूर टू शेटफळ, शेटफळ टू सोलापूर. ज्याला जसा रोड चांगला वाटत असेल त्या रोडनी जातील.
काहींना वाटलं नाही मला पंढरपूर टू मोहोळ जायचंय म्हणजे त्या ह्याच्या मार्गे, मला त्या आता मध्ये कुठला आहे रे, भरपूर काय आहे त्या मार्गे. हा नंतर पेनूर हा पेनूर हा ते पेनूर वगैरे, मला एवढं ह्या सोलापूर रिजन मध्ये मी जरा नवीन आहे, मला एवढं माहित नाही सोलापूरचं. ओके, पंढरपूर टू मोहोळ म्हणजे पेनूर मार्गे मोहोळ, मोहोळ टू सोलापूर, दॅट इज अ कॉम्पोजिट फंक्शन. कॉम्पोजिट फंक्शन काय सांगते, एक फंक्शन आहे त्या फंक्शनला दोन मार्ग फुटतात. दोन मार्ग फुटतात म्हणजे काय, त्याला दोन इंडिपेंडेंट व्हेरिएबल एक्स अँड वाय आहे, आणि दोन्ही पण इंडिपेंडेंट व्हेरिएबल परत एकाच मार्गाला जात असतील, एकाच मार्गाला जातील, दॅट इज अ पार्शियल डेरिव्हेटिव्ह. किंवा असं म्हणूया की काहींना पंढरपूर टू आता समज असं समजा मला नगरला जायचं नाही, जाऊन सोडून द्या, मला पंढरपूर टू मी गेलो पेनूर, पंढरपूर टू पेनूर, आणि पेनूरवरून परत मला मोहोळला जाण्यासाठी परत दोन मार्ग आहेत, मोहोळला जाण्यासाठी परत दोन मार्ग आहेत, एक कुठला तरी XYZ मार्ग असेल आणि कुठला तरी स्ट्रेट फॉरवर्ड रोड असेल, म्हणजे इथून परत तो किती डिवाइड होणार, एक्स आणि वाय ला, दॅट इज ऑल्सो कॉम्पोजिट फंक्शन. ओके, हे कसं काय वगैरे आपण डिराइव्ह करूया, चालतंय. जेव्हा आपला हा टॉपिक येईल कॉम्पोजिट फंक्शनचा त्यावेळेस आपण कॉम्पोजिट फंक्शन डिराइव्ह करूया. तर कसं आहे ते, काय आहे, कसं जायचं, कसं डेरिव्हेटिव्ह घ्यायचा, ते इम्पॉर्टंट आहे, सिम्पल आहे पण इम्पॉर्टंट आहे. ओके, so we go to the first type. What is the first type? What is the first type? Example on direct differentiation. Write down type first. डायरेक्ट डिफरन्शिएशन. Write down first. Okay, before we start, write down first of all the basic concept of okay, basic concept of derivative of composite function. Basic concept घेऊ आपण, बेसिक हा, डेरिव्हेटिव्ह ऑफ कॉम्पोजिट फंक्शन, तो आधीच घ्यायला पाहिजे होता, जाऊन द्या सुद्धा, डेरिव्हेटिव्ह ऑफ कॉम्पोजिट फंक्शन, आणि त्यानंतर आपण डायरेक्ट डिफरन्शिएशननी स्टार्ट करूया. डेरिव्हेटिव्ह ऑफ कॉम्पोजिट फंक्शन. सो फर्स्ट लेट or if u is function of r where r is again function of x and y, r is function of again two variable x and y, then u becomes composite function of x and y. म्हणजे असा रे, श्याम हा रामचा भाऊ आहे, श्याम हा रामचा भाऊ आहे, श्याम हा रामचा भाऊ आहे, राम हा समीरचा भाऊ आहे. सो व्हॉट इज द रिलेशन बिटवीन समीर अँड श्याम? भाऊ. हे भाऊच ना, वन टाइप ऑफ रिलेशन. सो कॉम्पोजिट फंक्शन ऑफ एक्स अँड वाय. हा, ते कुठले भाऊ आहेत, कझन आहेत का, चुलत आहेत का, मावस आहेत का, आत्ते भाऊ आहेत, आपल्यामध्ये खूप रिलेशन असतात, म्हणजे रिलेशन काढू तेवढे कमीच आहेत. ओके, सो वी गो टू द फंक्शन. मी थोडं ग्राफिकली थोडं समजून सांगतो पहा. u इज फंक्शन ऑफ r and r is a function of two variable x and y. तर तुम्हाला जायचं कसं आहे, उडी कशी मारायची, पहिल्यांदा मला घ्यायचं असेल u2x, पण u2x कसं जाणार तुम्ही रे, कारण दोन व्हेरिएबल आहेत, मग पार्शियल डेरिव्हेटिव्ह जावं लागेल. मग कसं जाणार, डो यू बाय डो एक्स. पण डो यू बाय डो एक्स कसं जाणार, आधी तुम्ही डायरेक्ट उडी मारू शकत नाही, आधी तुम्हाला आर ला जावं लागेल, आर ला जाऊन भेटावं लागेल. मग तुम्ही जाणार कुठे, आधी यू टू आर, म्हणजे काय करणार, डॅबा यू बाय डॅबा आर. परत आर कंबाईन आहे, परत तुम्ही जाणार कशाला, आर टू एक्स, मीन्स डॅबा आर बाय डॅबा एक्स, दॅट इज इक्वल टू यू टू आर. म्हणजेच काय, सॉरी इथे एफ डॅश ऑफ काय पाहिजे रे, आर पाहिजे ना रे, एफ ऑफ आर. सो एफ डॅश ऑफ आर डॅबा यू बाय डॅबा आर म्हणजे काय, एफ डॅश ऑफ आर इंटू डॅबा आर बाय डॅबा एक्स.
सिमिलरली डॅबा यू बाय डॅबा वाय काढायचं असेल तर कसं जाणार रे? डॅबा यू बाय डॅबा वाय काढायचं असेल तर कसं जाणार? परत सेम यू टू आर आणि आर टू एक्स वाय असेल. टू यू टू वाय जायचं असेल तर कसं जाणार? यू टू आर अँड आर टू वाय. या ठिकाणी एकचा संबंध येणार नाहीये. म्हणजेच काय? डो यू बाय डो आर डो आर बाय डो वाय. दॅट इज आर इंटू डॅबा आर बाय और डो आर बाय डो वाय. याच्यामध्ये आणखीन आपण पाथ वाढू शकतो. आता सपोज यू हा दोन ठिकाणी आहे. यू इज अ फंक्शन ऑफ आर अँड थिटा आणि आर अँड थिटा इज अगेन फंक्शन ऑफ टू व्हेरिएबल एक्स अँड वाय. मग त्यावेळेस आपल्याला परत आणखीन एक स्टेप ऍड करावं लागेल. सो व्हॉट इज दॅट? That is nothing but a composite of three variable, two variable, and all these things. So this is a derivative of basic thing, derivative of composite function that already we see in 12th standard. And what this called as? What this called as? Yes, anybody? What this called as? What is this called as? Mitrano, what is this called as? Yes. What is this called as? What is this called as? Yes. Okay, what is this called as? अरे व्हॉट इज दिस कॉल्ड ॲज? बारावीला तुम्ही नाही कॉम्पोजिट फंक्शन आहे, पण बारावीला तुम्ही आणखीन एक गोष्ट ह्या सिमिलर तुम्ही पाहिलं असेल एक गोष्ट. काय पाहिलं सिमिलर? चेन रूल. व्हेरी गुड. वी सी अ चेन रूल. वी सी अ चेन रूल. सेम होता ना? सेम होता ना? Yes, sir. Same. It is same. Okay. So that is a chain rule in terms of plane du by dr and dr by dx. बरोबर ना? असंच पाहिलं ना? Okay. So we see. उशिरा कोण जॉईन झालं रे? उशिरा कोण जॉईन झालं? मी सर. का रे श्रेयश? काल पण नव्हतं वाटतं लेक्चरला तू ना? काल लेक्चरला नव्हतं वाटतं ना? तू होता? नव्हता काल श्रेयश लेक्चरला. आणखीन कोण जॉईन झालं? 3 जण लेट जॉईन झालेत. सर मी. का स्नेहल? सर रेंज नव्हती, जॉईनच होत नाही. बरं ओके ओके असून द्या. ओके झालंय कॉम्पोजिट फंक्शन. ओके शेवटचे 40 मिनिटं राहिले. त्या 40 मिनिटांमध्ये आपण एक्झाम्पल ऑन डायरेक्ट डिफरन्शिएशन संपवून टाकू. Okay, can you go to the next page? Please reply me. So first Yes, of all, sir. example on yes. Yes, झालं. Okay, okay. We see that example on direct differentiation. Example on direct differentiation.
Okay. So first, example on direct differentiation. First, if u is equal to xy square, then find dabba u by dabba x and dabba u by dabba y. Just a simple. आम्ही सिंपल नुसार चाललोय. U is equal to xy square. चला. So differentiate u with respect to x partially. लिहायची गरज नाहीये actually. This is the first example, that's why written as. So dou u by dou x. What is dou u by dou x? Dou by dou x of xy square. So what is the constant in that equation? Y square. Is constant. So dou by dou x of x. So what is the derivative? Y square. Similarly, differentiate u with respect to y partially. So what do you do? Dou u by dou y. I know that this is very simple, very simple. But 90% एक्झाम मुलं ह्या ठिकाणी चुकणार आहे ते मला माहिती. माझा आतापर्यंतचा अनुभव सांगतो, कारण की तुम्ही काही ना काही छोट्या चूक करतात. एकदम सिंपल असतं, छोट्या चूक करतात आणि आपले आन्सर चुकते. सो डो यू बाय डो वाय. काय सर तुम्ही सोपं सॉल्व्ह करतात आणि आम्हाला अवघड देतात सॉल्व्ह करायला, बरोबर आहे ना? का तसं नाहीये? x times dou by dou I of y square. So what is the derivative? 2xy. Clear? All of you understand? All of you understand? Yes, yes, yes. Okay. Yes, sir. Now, if u equal to y raised to x, then find ux and uy. चला पटकन फाइंड करा. हाय सर सिंपल सॉल्व करणं अवघड आम्हाला दिलं. चला पटकन चॅट बॉक्स मध्ये टाका. Yes. बोला. बोलवलं माहिती मला. लेक्चर कधी बोलवलंय? जाऊन आलो मी त्यांच्याकडे आधीच. हा तुम्हाला काय सांगितलंय? कसं आहे तुम्हाला पण? हा Yes. पटकन सिंपल आहे रे, पटकन सांगा. Yes, Nikita. We got the example is u is equal to y raised to x. So first of all we calculate dou u by dou x. चला पटकन सांगा dou u by dou x मध्ये कॉन्स्टंट काय आहे रे? Y. काय? Y.
मग कुठल्या फॉर्म मध्ये गेला रे कॉन्स्टंट वाय, मग कुठल्या फॉर्म मध्ये गेला? raised to a raised to x च्या फॉर्म मध्ये. आणि a raised to x चा डेरिव्हेटिव्ह काय असतो? a raised to x log a. y raised to x log y. Clear everyone? Yes, sir. Now dou u by dou y. dou u by dou y मध्ये डेरिव्हेटिव्ह कुठला कॉन्स्टंट झाला? X x कॉन्स्टंट झाला. x कॉन्स्टंट म्हणजे कुठल्या फॉर्म मध्ये गेला हा? x raised to n. x raised to n. x raised to n चा डेरिव्हेटिव्ह काय असतो? n n into x into raised to x n. raised to n minus 1. So x into y raised to x minus 1. Clear? Hello? कळालं Yes, का सगळ्यांना? sir. Why ux equal to y? Prasad? Take log on both side and then Yes, solve. sir. Log on both. Log on both side and we are solve. कशाला अवघड करू शकू सध्या आवडत? लॉग ऑन बोथ साइड केलं तर येणार काय? लॉग u इज इक्वल टू एक्स इंटू लॉग वाय. परत त्याचा डेरिव्हेटिव्ह 1 अपॉन यू डो यू बाय डो एक्स. परत तेच येणार ना, हेच येणार ना, अशाच प्रकारे येणार ना. आलं Yes, लक्षात? दिस sir. इज अ पार्शियल डेरिव्हेटिव्ह कन्सेप्ट. क्लिअर? हॅलो? Yes. ओके ओके. नाउ नेक्स्ट थर्ड वन. चला पहा बरं का. थर्ड वन, u इज इक्वल टू एक्स स्क्वेअर टॅन वाय. u इज इक्वल टू एक्स स्क्वेअर टॅन वाय. चला पटकन सांगा यू एक्स आणि यू वाय काय तो मला चॅट बॉक्स मध्ये. चला पटकन. डो यू बाय डो एक्स आणि डो यू बाय डो वाय. हे झालं. फोर्थ वन पाहूया. u इज इक्वल टू वाय स्क्वेअर कॉस इनवर्स ऑफ एक्स. सो यू एक्स इज इक्वल टू समथिंग, यू वाय इज इक्वल टू समथिंग. फिफ्थ वन. फिफ्थ वन. ओके, एवढं तर सॉल्व करा आधी, नंतर पुढचं पाहू. येस. विच वन निकिता? चुकून पडलं. ओके ओके. नाही मला वाटलं मी इलेक्ट्रिकलच्या क्लासमध्ये बसलो काय, डीसी वगैरे वगैरे वगैरे. प्रसाद प्रत्येक वेळेस मला सांग, प्रत्येक वेळेस लॉग घ्यायची गरज नाही रे. तो आणखी त्या पार्शियल डेरिव्हेटिव्ह मध्ये घुसलाच नाही. तो आणखी ऑर्डिनरी डेरिव्हेटिव्ह मध्ये असं मला वाटतं. तो लॉग घेऊनच सॉल्व्ह करतोय, बरोबर का प्रसाद? सॉरी 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 राईट 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 राईट. आय जस्ट कन्फ्यूज. ते सफिक्स नाही टाकलं ना, जस्ट कन्फ्यूज सॉरी. येस. अश्विनी तुम्ही काय काढलंय ते? ओके ओके गुड 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 गुड. सो यूएक्स आला काय डायरेक्टली? टॅन वाय कॉन्स्टंट आहे बाहेर पडला. टॅन वाय कॉन्स्टंट आहे बाहेर पडला. एक्स स्क्वेअरचा डेरिव्हेटिव्ह काय? 2x. 2x टॅन वाय. 2x टॅन वाय. आता यू वाय काय आहे? एक्स स्क्वेअर बाहेर पडला. डेरिव्हेटिव्ह ऑफ टॅन वाय. डेरिव्हेटिव्ह ऑफ टॅन वाय काय? 1 upon 1 plus y square. डेरिव्हेटिव्ह ऑफ टॅन वाय X स्क्वेअर वाय 1 अपॉन 1 प्लस टॅन इनवर्स थोडी ते. ते tan इन्व्हर्स झालं ना. रे Yes, sir. रे कुठे आहात तुम्ही? काय झालं माहिती का, एके दिवशी काय होतं माहिती का, एक सकाळी लेक्चर झालेलं असतं 11 वाजता एक, आणि 11 वाजता लेक्चर झाल्यानंतर 12 वाजता जेवणास सुट्टी होती. आणि 12 वाजता जेवणास सुट्टी झाल्यानंतर एवढं काय जेवण करतात ते आपल्या आईने एवढं काय चांगलं पंचपक्वान केलेलं असतं, आणि त्याच्यावर आपण एवढं जेवण करतो, आपण विचारूच नका. असं हे खाऊ का ते खाऊ असं जेवण करतात ना, की डोळ्यासमोर झोप यायला लागते. डोळ्यासमोर झोप यायला लागली ना. तर एक्झाम्पल घेताना चुकीचं घेतात. tan inverse y घेतलं होतं सर. टॅन वाय घेतलं होतं तुम्ही, घेताना तसं घेतलं होतं का? येस सर. ओके ओके, नो प्रॉब्लेम नो प्रॉब्लेम. मी इन जनरल स्टेटमेंट बोलतोय आता. तुम्ही नाही बोलत सर. ओके. मग नंतर काय होतं की असं झोप यायला लागली असती. मग झोप यायला लागल्यामध्ये कसं होतं की समोरचं सगळंच आपल्याला गोल गोल फिरायला दिसलेलं असतं. तसं होत नाही तुम्हाला कोणाला? हॅलो? नाही सर. हो सर. चला चला, मला युआय माहिती आहे. मी युआय इझिली काउंट टाकतो. 2y cos. बरोबर आहे का? युएक्स सांगा. मायनस 1 upon root -1 upon -x tan x. हा चला, साइन इनवर्सचा डेरिव्हेटिव्ह काय असतो? 1 upon root 1 minus x square. 1 minus x square. Cos इनवर्सचा काय Minus. असतो? फक्त Minus. मायनस असतं. Sign change. वी गॉट द रिझल्ट. क्लिअर? आता माझ्या माहितीनुसार थोडस कॉम्प्लिकेशन वाढूया. चालते ना? दिस इज स्ट्रेट फॉरवर्ड. Yes, Yes, sir. आले ना? मला समजले झालेलं सगळ्यांचं?
Yes, sir. नाही सर. Yes, कुठे sir. जायचं? नाही पुढच्या पेजला जायचं का? Yes, sir. मिनिट सर. ओके, चला थोडं कॉम्प्लिकेशन आपण थोडस किंचितचं कॉम्प्लिकेशन वाढूया, जास्त पण नाही वाढायचं. किंचितचं कॉम्प्लिकेशन वाढवायचं. फिफ्थ वन, u is equal to cos inverse of x by y. u is equal to cos inverse of x by y. व्हिडिओ करता की तुम्हाला? मला आता एक परत सवय आहे. चला पटकन सांगायचं रे त्याला. So dou u by dou x is equal to 1 upon y into minus 1 upon root 1 minus x square. ओके ओके, सॉल्व करा, सॉल्व करा, पाहूया. दोन्ही पण सॉल्व करा, पाहू चुकतंय का बरोबर आहे. मी सांगतो तुम्हाला, तुम्ही सॉल्व करून पहा सगळे. या वीक मध्ये जरा अवघडच आहे. पुढे यस, पहा एकदम सिंपल आहे. थोडस कोण कोण कन्फ्युज झालं मी सांगतो तुम्हाला आता. डिटेल मध्ये सॉल्व करतो. डो यू बाय डो एक्स, डेरिव्हेटिव्ह ऑफ कॉस इनवर्स काय तो रे? डेरिव्हेटिव्ह ऑफ कॉस इनवर्स 1 अपॉन मायनस 1 अपॉन स्क्वेअर रूट ऑफ 1 मायनस 1 minus एक्स स्क्वेअर, बरोबर आहे. इनटू डो बाय डो एक्स ऑफ एक्स बाय वाय, बरोबर आहे का? येस सर. दिस इज अ कॉम्पोजिट फंक्शन, जस्ट सिम्प्लिफिकेशन. त्याला सिम्प्लिफाय करा, पहा बरं का आता. -1 अपॉन स्क्वेअर रूट ऑफ y स्क्वेअर मायनस एक्स स्क्वेअर डिवाइड बाय वाय स्क्वेअर. या स्क्वेअर रूट मधून इंटू डेरिव्हेटिव्ह ऑफ दिस विथ रिस्पेक्ट टू एक्स इज 1 अपॉन वाय. याच्यातून काय बाहेर पडेल सगळ्यातून? थ्रूआउट इक्वेशन, थ्रूआउट इक्वेशन काय बाहेर पडेल? y. 1 अपॉन वाय स्क्वेअर बाहेर पडला. 1 अपॉन वाय स्क्वेअर बाहेर पडला म्हणजे काय झाला तो? अशा प्रकारे येईल -1 अपॉन स्क्वेअर रूट ऑफ वाय स्क्वेअर मायनस एक्स स्क्वेअर डिवाइडेड बाय हा स्क्वेअर रूट ऑफ वाय स्क्वेअर म्हणजे वाय, हा वरती जाईल. म्हणजे काय येणार? -y डिवाइड बाय स्क्वेअर रूट ऑफ वाय मायनस एक्स स्क्वेअर इंटू root y square minus x y. square What do you get the answer? Dou u by dou x is equal to -1 upon. minus 1 upon root y square minus x square. आलं का असं? Yes, sir. Okay, very good, very Yes. good, very good. Yes, sir. Similarly, dou u by dou y. पहा, dou u by dou y same, -1 upon square root of 1 minus x square upon y square into dou by dou y of x by y. जस्ट सिम्प्लिफाय, ह्याला सिम्प्लिफाय करतो. हे सगळं थ्रूआउट सिम्प्लिफिकेशन म्हणजे हेच ना रे, -y अपॉन स्क्वेअर रूट ऑफ वाय स्क्वेअर मायनस एक्स स्क्वेअर इंटू डेरिव्हेटिव्ह ऑफ एक्स बाय वाय विथ रिस्पेक्ट टू वाय. डेरिव्हेटिव्ह ऑफ एक्स बाय वाय विथ रिस्पेक्ट टू वाय. X. Minus x upon y square. अरे काही काही जण अधिक माहित नाही बरं का. एक्स कसं म्हटलं मला माहित नाहीये. एक्स अपॉन डेरिव्हेटिव्ह ऑफ 1 अपॉन वाय ना, एक्स बाहेर पडला. डेरिव्हेटिव्ह ऑफ 1 अपॉन वाय, तर डेरिव्हेटिव्ह वाय ला पण 1 केला काही नाही. डेरिव्हेटिव्ह ऑफ 1 अपॉन Minus 1 upon y square. 1 upon y square. how y get cancelled, minus minus get cancelled, where remaining is x divided by y into square root of y square minus x square. हा, फक्त मी व्हेरिएबल बदलतो, एक्स आणि वाय. एक्स आणि वाय व्हेरिएबल बदलतो, तुमचं बाकीच्या गोष्टी बदलतात. आलं लक्षात?
Hello. Yes, sir. Okay, very good. Write down. Six one. U is equal to 1 upon x square plus y square bracket square. Find ux and uy. मग काही काही ठिकाणी झेड देतील बरं का, युच्या ठिकाणी काय देतील, झेड देतील. काय फरक पडलाय का रे? हॅलो. नाही. व्हेरिएबल बदललंय. कायला असं वाटलं ए द्यायचं तरी चालतो, कायला वाटलं बी द्यायचं तरी चालतो, कायला वाटलं सी द्यायचं चालतो. ओके, चला पटकन सांगा यूएक्स. यूएक्स सांगा. चला पटकन सांगा, चॅट बॉक्स मध्ये सांगा, कुठे पण सांगा, पण सांगा. येस, पटकन सांगा. हॅलो हॅलो. 1 2 3 4 5 6 7. ओके, व्हेरी गुड प्रियंका. बर बर. काहीतरी चुकतंय असं वाटतंय प्रियंका. मग तुमचं चुकतंय प्रियंका, चुकतंय चुकतंय. यस यस, कसा पटकन. चला सॉल्व्ह करू का मी? ह्या एक्स स्क्वेअर वाय स्क्वेअरला काय करता रे तुम्ही? एक्स स्क्वेअर वाय स्क्वेअरला काय करताल? ह्याला यू ला असं लिहिताल, एक्स स्क्वेअर वाय स्क्वेअर ब्रॅकेट रेस टू -2. हा यू एक्स घेताला काय येईल रे? -2 -2 स्क्वेअर वाय स्क्वेअर x square plus y square raised to -1 into derivative of minus inside square. bracket 2x. म्हणजे काय होणार? पूर्ण bracket. हा, -4x upon x square plus y -6 square raised upon to 2. x square plus y Square plus square y square raised to ब्रॅकेट 2 क्यूब. cube. आणि इथं काय होणार? uy काय होणार आहे?
minus 4y upon x square plus y square. Plus y square bracket. आलं लक्षात? Yes, sir. Okay, very good, Sakshi. Very good. So in this way you find the answer, na? Okay, पुढे जाऊया. कित नंबर से? 7th one. So 7th one. U is equal to tan inverse of x square plus y square divided by x plus y. Find ux and uy. घरी करू शकतात तुम्ही? हॅलो, चला ux सांगतो. tan इनवर्सचा डेरिव्हेटिव्ह काय? 1/1 प्लस हा ब्रॅकेट स्क्वेअर, म्हणजे हा ब्रॅकेट स्क्वेअर म्हणजे कुठला? x स्क्वेअर प्लस y स्क्वेअर x प्लस y इनटू डो बाय डो x ऑफ x स्क्वेअर प्लस y स्क्वेअर डिवाइडेड बाय x प्लस y. u अपॉन v रूल अप्लाय करा. वी गॉट द रिक्वायर्ड आन्सर. आलं लक्षात? विथ रिस्पेक्ट टू x आहे, विथ रिस्पेक्ट टू x त्यानुसार व्यवस्थित सॉल्व्ह करा. सिमिलरली 8-1 u x plus y, u times x plus y, x square plus y square. Find ux and uy. मी मुद्दामून दोन्ही देतो सॉल्व्ह करायला, मुद्दामून प्रॅक्टिस साठी बरं का. 9 ह्या 8 ला काय करावं लागेल? या 8 ला काय करावं लागेल? 8 ला काय करावं लागेल? x plus y y square divided by x plus y. म्हणजे की इथे डेरिव्हेटिव्ह काढलाय तुम्ही ऑलरेडी, म्हणजे हे तुमचं आन्सर आले, तेच आन्सर इथे येणार ना. आलं लक्षात तुम्हाला? हे वेगळं सॉल्व्ह करायची गरज पडणार नाही. 8 नंबरचं. हॅलो, आलं लक्षात? Yes, sir. yes sir Yes, sir. u is equal to x raised to y. Find ux and uy. 10th one. U cube minus ux minus y is equal to 4. U cube minus ux minus y equal to 4. Find ux and uy. तर ह्या इक्वेशन साठी काय करावं लागेल? आधी आपल्याला काय करावं लागेल? U is equal to equation. u is equal to, जरी नाही केलं तर काय करा माहिती का? डिफरन्शिएट दिस विथ रिस्पेक्ट टू u x करा. म्हणजे हा काय होणार? 3u स्क्वेअर इंटू ux प्लस मायनस u इंटू 1 मायनस x इंटू ux मायनस डेरिव्हेटिव्ह 0 इज इक्वल टू 0. यातून ux कॉमन काढा. इथून ux कॉमन निघेल. काय निघेल ux कॉमन? ux 3u स्क्वेअर मायनस x, हा मायनस इकडे आला प्लस होणार, म्हणजे तुमचं ux काय होणार? u डिवाइडेड बाय du स्क्वेअर मायनस x. वी गॉट द ux. नाहीतर मग तुम्ही u इज इक्वल टू केलं तरी चालेल. इन दिस वे वी फाइंड दॅट ux अँड uy. 11th one. If e raised to u is equal to tan x plus tan y, then prove that sin 2x into ux plus sin 2y into uy is equal to 2. काय प्रूव्ह करायचंय?
साइन 2y रे. काय प्रूव्ह करायचंय? काय प्रूव्ह करायचंय? काय प्रूव्ह करायचं? e raised to u is equal to tan x plus tan y असेल, then prove that tan sin 2x ux plus sin 2y uy, ux आणि uy काढायचा. ux कसं काढणार आधी? ही जी टर्म आहे e raised to u tan x plus tan y, त्याचं ux कसं काढणार आहे आधी? log घेणार दोन्ही Take साईड. log on both side, very good. When you take the log on both side, we got the log u times log e1 log of tan x plus tan y, and just differentiate, we got the required answer. Just differentiate, we got the required answer. करू शकतात? Hello? Yes, sir. Yes. Yes, sir. सेम एक्झाम्पल तुम्हाला देतो वाटलं तर सेम आहे. u is equal to log tan x plus tan y plus tan z, then prove that sin 2x ux plus sin 2y uy plus sin 2z uz is equal to 2. अतिशय सिंपल आहे कॅल्क्युलेट करताना. पहा, आधी ux कॅल्क्युलेट करून घ्यायचा बरं का. मी काय म्हणते पहा, ux कॅल्क्युलेट करून घ्यायचा. तुमचं ux काय येणार रे? ux काय येणार? 1 upon tan x. 1 upon tan x plus tan y plus tan z, बरोबर आहे का? Plus tan z. Into derivative of tan x sec square x, Tan x. sec square x, derivative of tan x is sec square x, बरोबर आहे का? हा तुमचा ux झाला, बरोबर आहे ना? सिमिलरली uy कॅल्क्युलेट करायची गरज नाहीये. सिमिलरली uy काय येणार रे? चला पटकन सांगा. डिनॉमिनेटर इज सेम. डिनॉमिनेटर इज सेम. Sec square y upon tan X x. square y upon Sin x. सिमिलरली uz करू शकतात. हॅलो, Yes. सिमिलरली uz आणि जस्ट टेक LHS, put the value, we got the required answer. Take LHS, put the value, we got the required answer. करू शकतात. Just solve this 1 2 3 4 5 6 example already. निम्म्यावरती हिंट तुम्हाला सांगितलेले आहे. तर ux काढताना ते tan y आणि tan z ते कॉन्स्टंट म्हणल्यावर ते बाहेर घ्यायचं नाहीत का? कुठलं tan x? ux काढताना ux काढताना मित्रा हा प्लस मध्ये आहे ना, हा प्लस मध्ये आहे ना, येस सर. हा 1 upon होणार आहे, बरोबर आहे? हा तर बरोबर आहे. Yes. हा प्लस मध्ये इंटू डो बाय डो एक्स ऑफ दिस tan x sec square x, डो बाय डो एक्स ऑफ tan y with respect to x 0, डो बाय डो एक्स ऑफ tan z with respect to x is 0. So this is whole about 0 ना. कॉन्स्टंट असं ट्रीट करायचं का त्याला? कॉन्स्टंट tan y आणि tan z ला कॉन्स्टंट असलं ट्रीट करायचं का? Constant now we take the partial derivative ना. Hello. येस सर. Okay. Clear everyone? Rest of people, Yes, sir. please reply. Rest of people. Yes, sir. Solve होऊ शकतं? Yes, sir. Solve होऊ शकतं? Yes, sir. Okay, very good. Okay, so just solve it. So today we stop here. सर 63 सांगा ना. 63 का आता? MCQ. हा 63. EX square आहे, EX square ना. त्याचा जनरल फॉर्म काढा, जनरल फॉर्म. मग ते F100 दिले ते तिथं 1च येणार हो. 1 नाही येणार. 1 नाही येणार. 1 नाही येणार. 1 नाही येणार. तर जनरल फॉर्म काढाय. FN, F raised to n. ओके, लिहून झाले सगळ्यांचं हे? लिहून झालं सगळ्यांचं? y is equal to येस सर. y is equal to e raised to x square आहे, बरोबर आहे? त्याचा y1 काय येणार? त्याचा y1 काय येणार? ते x square to x square into 2x. 2x. y2 u into v E rule. raised to x square. u into v rule.
मग ह्याचा काय करा, इन जनरल टर्म काढा. ह्याचा इन जनरल टर्म कसा काढणार, त्याला u म्हणा, ह्याला v म्हणा, म्हणजे हा येणार yn प्लस 1. पहा बरं का, हा येणार yn प्लस 1. त्याचा लिबनिस थेरम अप्लाय करा. लिबनिस थेरम काय सांगताय, un इंटू v प्लस n इंटू un मायनस 1 इंटू v1 प्लस n इंटू n मायनस 1 अपॉन 2 फॅक्टोरियल un मायनस 2 v2. कुठपर्यंत निघतं ते कॅल्क्युलेट करा. सो व्हॉट दॅट un, त्याचा इन जनरल टर्म, इन जनरल टर्मच येणार नाहीये. कसं करायचं, इन जनरल टर्म U3 पर्यंत जाईल यातलं. हा Y3 पर्यंत जाईल सर, Y3 पर्यंत. y3 जरी काढला, ओके 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 ओके, just wait, just wait, just wait, just wait. Another simple solution is there. Another simple solution is there. So y1, so what is e raised to x square? Y Y. into x. So you find the in general solution. Now what is the in general solution? Nth solution काय येणार, by Leibniz theorem हा येणार yn plus 1. हा काय येणार yn into 2x प्लस हा काय येणार n into un minus 1, n into yn minus 1. हा काय येणार into v1. v1 म्हणजे काय, त्याचा डेरिव्हेटिव्ह इज 2. स्टॉप द प्रोसेस करायचे, पुढचे डेरिव्हेटिव्ह काय येणार 0. आता तुम्हाला काय करायचं, y100 करायचं. n इक्वल टू काय टाकणार 99. सो व्हॉट इज y100, y99 into 2x, y99 into 2x plus n into y98 2 times. आता तुम्हाला x इक्वल टू 0 टाकायचा, हा 0 येणार. सो y100 इज इक्वल टू 2n y98 0. नाही, त्यांनी काय फारसा फरक पडला नाही. ऍक्च्युली ते 2x असेल बरं का, आय थिंक सो. हॅलो, सर 2x वाटते, आम्ही 2x 2x. असेल, हा 2x असेल. कन्फ्युज आहे ते, कारण की हे सुटणारच नाही. 2x असेल ते, म्हणजे ते असेल पहा, y इज इक्वल टू e रेस टू 2x घ्या चला, आणि त्याच्यावर तुमचा काढा y100 ऍट 0. काढू शकतात ना, आता हे तर काढू शकतात इझिली. त्याचा yn येणार, त्याचा yn येणार काय, व्हॉट इज yn, a raised to n into e 2 raised to n into e raised to 2x. n equal to 100 टाका, y100 is equal to 2 raised to 100 e raised to 2x. So x equal to 0 टाका, so y100 add 0, 2 raised to 100 e raised to 0 is 1. So 2 raised to 100 आहे का ते आन्सर? Yes, b option आहे तर हा option. Okay, y 2x येते, 2x असेल बरं का, 2x. x square is quite difficult now. Okay, सर 92 वाला पण बघा की 92 92 92 92 3/2 आन्सर येते, तिथं हा सर ऑप्शनच 3/2 नाही. येते, ऑप्शनच नाही. 3/2 येते का हो हा, सर, 3/2. सगळ्यांचं? सगळ्यांचं 3/2 येते का? विचारलं तुम्ही, करेक्ट आहे बोललेला 3/2. नाही, सगळ्यांचे येत असेल तर काहीच प्रॉब्लेम नाही. नो प्रॉब्लेम. ये उसे टर्म खराब करू नको काही ते, ओके, जैसा है वैसे रखो काही ते. प्लीज म्यूट योरसेल्फ मेक. उधर क्या क्या 1 upon उधर 1 वाली- 3x अच्छा नहीं लग रहा, e raised to 3x देख भला. 3 into e raised to 3x e raised to 3x. So e raised to 0 is 1, e raised to 0 is 1. 3 is the answer. How it is 3/2? How it is 3/2? 3 is the answer. Can I solve? सर ते e raised to 3x जर अजून एकदा डेरिव्हेटिव्ह घ्यायचं का e raised घ्या to की 3? घ्या की, कुठं नाही म्हणतो मी, घ्या की घ्या की. चला मी सर आम्ही ते सॉल्व घेतलंच नाही. सॉल्व करतो पहा. तो 0/0 फॉर्म आला का? लिमिट एक्सटेंड्स टू 0, log of 1 plus e raised to 3x divided by x, 0/0 form. Okay, so we got that 0/0 form. 0/0 form आला ना. Now we Yes. got the derivative. Limit extends to 0, x derivative 1, ह्याचा derivative काय 1 upon 1 plus e raised to 3x.
into derivative of e raised to 1 plus 1 is derivative to 0, e raised to 3x of 3x into derivative of 3x is 3. Means just rearrange this term. Limit x tends to 0. 3 e raised to 3x divided by 1 plus e raised to 3x. Just we have put the value x equal to 0, 3 e raised to 0, 1, 1 plus e raised to 0. So we got that e raised to 0 is 1, so answer is 3. It is option C. ना e raised to 0 1 असतो 1 plus 1 2 असणार ना डिनॉमिनेटर बघा Sorry, हा sorry. सर Sorry. 0 is equal to 1. Sorry. It's 3 by 2. 3 by 2 is the answer. Okay. 3 by 2 is the answer. C is the option 3 by 2. That you can correct करतो मी 3 by 2. Okay. आणखीन काय? 91. 0 आन्सर येते स्टँडर्ड प्रॉपर्टी ऑफ एक्सपान्शन ही कशी आली इकडे ही टॉपिक आहे हा कसा आला इथे 0 त्याचा आन्सर काय येणार स्ट्रेट फॉरवर्ड त्याला आन्सर काय येणार त्याचा आन्सर काय येणार त्याचा आन्सर काय येणार when you put x equal to 0 so you got the 0 raised to m divided by e raised to 0 straight forward 0 raised to m is 0 na येस सर and e raised to 0 is 1 0 upon 1 0 सर मग आम्ही असं केलं e raised to x ला अझ्युम केलं 0 आणि मग एल हॉस्पिटल रूल वापरला कसं करता तुम्ही 0 how it is 0 पहिल्यांदा मी काय सांगितलं first we check the denominator if denominator is not equal to 0 if denominator is not equal to 0 then find the value of limit if denominator is 0 then we check which rule here applicable for the L hospital rule clear Yes, sir. okay so we stop here thank you for connecting us thank you very much we stop here okay.